नवतितम अध्याय। भगवान श्री कृष्ण लीला परिक्रम। श्री सुखदेव बोलें, हे परीक्षित, अलौकिक समृद्धिर प्रतीक द्वारका नगर, नगरेर राजपथ और जनपद सकल श्रावी गज सुसज्जित पदातिक अश्व कांचन मंडित रथসমূहे सदा सर्वदा परिपूर्ण थाकत। सेइखाने छिलो सुसमृद्ध उद्यान ओ उपवने प्राचुर्य, पुष्पित बक्ष सकल पुष्पभारे अवনত परिशोभित थाकत। उद्यान उपवने भ्रमरेर गुंजन और विहंग कूले ककल काकली शोना जेत। जगत श्रेष्ठ यदु वंशीय वीर सकल से द्वारका नगरे सौंदर्य सेवन करे निजेदेर भाग्यवान मने करतें। नगरे रमणीकुर अति सुंदर वस्त्राभरणे सुसज्जित थाकतें और तादेर अंगे यौवने दिद्युतती देखा जेत। जखन निज अट्टालिका समूहेर मध्य तारा कम्पुक आदि क्रीड़ाय मग्न थाकतें तखन सहसा तादेर देहेर कोनो अंग दृश्यमान हो गेल जेन विद्युतेर दूती देखा जेत। এই নগর দ্বারকা লক্ষ্মীপতি শ্রী ভগবানের নিবাস স্থান। 16 সহস্রাধিক ভার্যাদের তিনি ছিলেন প্রাণবল্লভ। সেই পত্নীদের পৃথক মহল সকল পরম ঐশ্বর্য সম্পন্ন ছিল। তাদের সহচর্য দানে শ্রী ভগবানকে অনেক অদ্ভুত রূপ ধারণ করতে হতো আর তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে বিহার করতেন। রানী মহলগুলি সুন্দর সরোবরে মণ্ডিত ছিল। সেই সরোবরের জলে নীল, পীত, শ্বেত, রক্ত আদি বিভিন্ন বর্ণের কল কমল कोमल पदल प्रस्फुटित थाकत और तादेर रेणु द्वारा चारिदिक सुबासित होतो। सरोवर समूहे दले दले हंस सारस आदि घुरे बेड़ात और तादेर सुमधुर पूजन परिवेश के आरो आनंदमय करे तुलत। सेई सरोवर समूहे और कखनो कखनो नदीतेও प्रवेश करे श्री भगवान तार पत्नीदेर संगे जल केलिते प्रवृत्त हलेन। जल केली काले पत्नीगण जखन श्री भगवान के बाहु पाशे आलिंगन दान करलेन तखन श्री भगवानेर श्री अंग पत्नीदेर बक्षस्थले कुमकुमे रंजित हो जेते जेत। जल केलिकाले आकाश बातास गंधर्वदेर द्वारा परिवेशित जश कीर्तने आमोदित थाकत। सूत, मागध एवं बंदी जनेर मृदंग, ढोल, काड़ा नाकाड़ा और बीनादि वाद्य शब्द आनंद के उत्कर्ष स्तरे उन्नीत करत। पत्नीगण कखनो कखनो अनुपम हास्य लास्य सहकारे पिचकारी द्वारा श्री भगवान ऊपर जल सिंचन करे ताके सिक्त करे दित। तिनि अनुरूप कार्ये प्रवृत्त हये तादेर आनंद दान करतें। एई भावे भार्या सकलेर संगे तार क्रीड़ा चलतेई थाकत। तखन मने हतो जेन यक्षराज कुबेर जाक्किनीदेर संगे जल विहार करेछेन। श्री भगवानेर जल सिंचन सिक्त वचन पत्नीदेर अंगेर बक्षस्थल जंघादि गुप्त स्थान सकल आवासे दृश्यमान हो पड़त। से रमणीदेर बृहत् कवरी बंधने ग्रथित पुष्प सकल तखन इतस्तत विक्षिप्त हो जेत और तारा श्री भगवान के सिक्त करते करते तार पिचकारी केड़े नेवार अछिलाय ताके प्रेमा लिंगन करे नितेन। श्री भगवानेर स्पर्श लाभ करे तार पत्नीगणेर हृदय प्रेम भारे संवर्धन हो जेत और तादेर बदन मन कमल प्रस्फुटित हो उठत। এই সকল সময় রানীগণ परम सौंदर्य शोभार आधार हो उठतें। तखन भगवान श्री कृष्णेर बनमाला रानीदेर बक्षस्थले कुमकुमे रंजित हो जेत। तिनि बिहारे अभिनिष्टकाले तार अबकाललीर बंधन कम्पित होते थाकत और ता तरंगायित हो उठत। श्री भगवान और रानीदेर मध्य जल सिंचन क्रीड़ा बारे बारे होते थाकत। देखे मने हतो जेन गजराज हस्तिनीदेर संगे क्रीड़ाय मत्त हो आछे। जल केली समापन भगवान श्री कृष्ण और तार भार्यागण अलंकार सकल नृत्यगीत उपजीवी से नट एवं नर्तकीদের दान करे दितें। परीक्षित बोलें, श्री भगवान এইভাবে निज पत्नीদের संगे नित्य विहार करतें। तार चरण चलन बलन बीक्षण हास्य विलास और आलिंगन दान रानीদের चित्तके तार दिके आकर्षण करे राखत। তিনি তখন অন্য বিষয়সমূহের চিন্তা থেকে বিরত থাকতেন। হে পরীক্ষিত, भगवान श्री कृष्ण छिलेन रानीदेर जीवन स्वरूप। तिनि छिलेन तादेर हृदयेश्वर। तारा नित्य कमली नयन श्याम सुंदरेर मध्येई मग्न थाकतेन। ताई अनेकक्षण पर्यन्त कथा बलाय बिरत थेके हठात् तारा असम्बन्धत्व कथाबार्ता बोलते शुरू करतेन। श्री भगवानेर उपस्थितिते प्रेमोन्माद हेतु तादेर विरह अनुभूति हतो और तखन तारा इच्छानुसारे बोलते थाकतेन, तोमाके सेई कथाई बोलबो।
শ্রীকৃষ্ণ পত্নীগণ বলতেন, হে কুবরী, এখন তো গভীর রাত্রি, জগৎ নিস্তব্ধ। দেখো, এখন নিজ অখণ্ড সত্তা গোপন করে স্বয়ং শ্রী ভগবানও নিদ্রাগমন করছেন, আর তুই রাত্রি পর রাত্রি জেগে থেকে বিলাপে রত কেন? ওরে সখী, কমলে লোচন শ্রীকৃষ্ণের হাস্য মধুর উদার লীলা কটাক্ষ আমাদের মতন তোকে বিদ্ধ করেনি তো? হে চক্রবাকী, তুই রাত্রিকালে চোখ বন্ধ করে আছিস কেন? তুই এমন করুণ স্বরে ভাবছিস যেন তোর পতি দেবতা বিদেশে চলে গেছে। তবে তো তুই অতি দুঃখিত। তবে যাই হোক, মনে হচ্ছে তোর হৃদয়ে আমাদের মতন শ্রী ভগবানের দাসী হওয়ার ইচ্ছা জেগে উঠেছে। এখন তুই কি তার শ্রীচরণে অর্পিত পুষ্পমাল্য নিজ চক্ষুতে ধারণ করতে চাস? ও সমুদ্র, তোমার তো গর্জনের শেষ নেই। তোমার চোখে ঘুম নেই কেন? মনে হচ্ছে তোমারা জেগে থাকবার রোগ হয়েছে, কিন্তু আসলে তা না। আসল কারণ আমরা অনুধাবন করতে পারছি। আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দর তোমার ধৈর্য, গাম্ভীর্য আদি স্বাভাবিক গুণ হরণ করে নিয়েছেন বলে মনে হচ্ছে। তাতেই কি তুমি আমাদের মতন এমন ব্যস্তিগ্রস্ত হয়ে পড়েছ, যার কোনো ঔষধি নেই? হে চন্দ্রদেব, তোমার নিশ্চয়ই যক্ষা হয়েছে, তাই তুমি এত ক্ষীণজীবী। তুমি তো তোমার চন্দ্রলোক অন্ধকার পর্যন্ত বিনাশে সক্ষম হও না। তোমারও কি এই অবস্থা? আমাদের প্রিয় শ্যামসুন্দর সুমিষ্ট কথা শুনে হয়েছে। তুমি কি কথা বলতে ভুলে গেছো? তুমি কি তার চিন্তাতেই বিভোর হয়ে থাকো? হে মলয়ানী, তোমার কি ক্ষতি করেছি যে তুমি আমাদের চিত্তে কাম সঞ্চার করছিস? মনে হচ্ছে তোর জানা নেই যে শ্রী ভগবানের তীর্যক কটাক্ষ পাতে তো আমাদের চিত্ত বিক্ষিপ্ত হয়েই আছে। হে শ্রী মান মেঘ, তোমার দেহের সৌন্দর্য তো আমাদের প্রিয়তমের অনুরূপী। আমরা জানি তুমি যদু বংশ শ্রেষ্ঠ শ্রী ভগবানের পরম প্রিয়। তাই তো তুমি আমাদের মতোই প্রেম পাশে বাঁধা পড়ে তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকো। দেখো তো, তুমি চিন্তাক্লিষ্ট আর তার জন্য উৎকণ্ঠায় দিন কাটাও। তাই তো তাকে স্মরণ করি আমাদের মতনই বারে বারে তোমার অশ্রুপাত। হে শ্যাম ঘন শ্যামের সঙ্গে সম্পর্ক পাতিয়ে নেওয়া তো ঘরে বসে কষ্টকে ডেকে আনা। ওরে কোকিল, তোর কণ্ঠে যেন মধু ঢালা। তোর কথাবার্তাও আমাদের প্রাণ প্রিয় সুমিষ্ট বচন সম মধু। সত্যই তোর কথায় মধু ঝরে, যা প্রিয়তমের বিরহে মৃত প্রেমিকদের পুনর্জীবন দান করে। তুই বল, এখন আমরা তোর কোন প্রিয় কার্য করব? হে প্রিয় পর্বত, তুই অতি উদার স্বভাব সম্পন্ন। তুই এক ধরনীকে ধারণ করে আছিস। তুমি নাড়াচাড়াও করো না, তোকে কোথাও বল না। মনে হয় যেন তুমি কোনো গুরুতর বিষয়ে গভীর চিন্তামগ্ন। তবে ব্যাপারটা আমরা বুঝতে পারি। তোমার ইচ্ছা যে আমাদের মতনই তুমি আমাদের স্তনসম বহু শৃঙ্গসমূহের উপর ভগবান শ্যাম সুন্দরের শ্রী পাদপদ্ম ধারণ করতে চাও। হে সমুদ্র ভার্যা নদী সকল, এখন গ্রীষ্মকাল তোমাদের প্রবাহে একান্ত জলাভা। সেই প্রস্ফুটিত কমলের সৌন্দর্য অনুপস্থিত। তোমরা কৃষকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছ। আমরা যেমন প্রিয়তম শ্যামসুন্দরের প্রেমে পরিপূর্ণ কটাক্ষপাত লাভ না করে দিনহীন চিত্ত হয়ে পড়েছি আর কৃষকায় ও দুর্বল হয়ে পড়েছি, তেমন তুমিও মেঘেদের কাছ থেকে নিজ প্রিয়তম সমুদ্রের জল না পেয়ে এমন দিনহীন হয়ে পড়েছ। হে হংস, এলো ভালোই এলো, তুমি এসেছো, বসো, দুগ্ধ পান করো। হে প্রিয় হংস, শ্যাম সুন্দরের খবর বলো। আমরা তোমাকে তাঁর দূত বলেই মনে করি, যিনি কারো বশীভূত হন না। সেই শ্যামসুন্দর ভালো আছেন তো? আরে বাবা, তার বন্ধুত্ব যে অস্থিরতায় পরিপূর্ণ। ক্ষণভঙ্গুর একটা কথা বলো। আমরা বলেছিলাম যে তুমি আমার পরম প্রিয়তম। তিনি কি সেই কথা মনে রেখেছেন? আরে যাও, আমি তোমার কাকুতি মিনতি শুনতে চাই না। যখন তিনি আমাদের পরোয়া করেন না, তাহলে আমারই বা তাঁর পিছন পিছন ঘুরে মরি কেন? হে ক্ষুদ্রের দূত, আমরাও তাঁর কাছে যাব না। কি বললে? তিনি আমাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য আসতে চান। বেশ, আমাদের ইচ্ছা পূরণের জন্য তাকে এইখানে ডেকে আনো আর আমাদের সঙ্গে কথা বলিয়ে দাও। কিন্তু যেন লক্ষ্মীকে সঙ্গে এনো না। তিনি তাহলে শ্রী লক্ষ্মীকে ছেড়ে এইখানে আসতে চান না। এ কেমন কথা? লক্ষ্মী একজন যার ভগবানের সঙ্গে অনন্য প্রেম, আমাদের মধ্যে কি একজনও তেমন নেই? শ্রীকৃষ্ণ ভার্যাদের যজ্ঞেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে এমনই পরম প্রেমের সম্বন্ধ ছিল, যা তাঁদের পরমপদ লাভে সহায়ক হয়েছিল।
ভগবান শ্রীকৃষ্ণের লীলাগাথার সংকীর্তন বহু স্থানে করা হয়েছে। সেই গান সুমধু ও রমণী চিত্ত হরণকারী। তাহলে যে রমণীগণ তাকে স্বচক্ষে দর্শন করবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাদের মন যে শ্রী ভগবান হরণ করে রেখেছিলেন তা তো বলাই বাহুল্য। যে সৌভাগ্যবতী রমণীগণ জগৎগুরু ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রতি জ্ঞানে বিভিন্নভাবে সেবা করেছেন, পদে সেবা করেছেন, স্নানাদিতে সাহায্য করেছেন, উত্তম বস্তু সহযোগে তার ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারণ করেছেন, তাদের তপস্যাদির বর্ণনা করা কি কারোর পক্ষে সম্ভব? হে পরীক্ষিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সাধু ব্যক্তিদের একমাত্র আশ্রয়। তিনি বেদোক্ত ধর্মে পুনঃ পুনঃ আচরণ করে দেখিয়ে দিয়েছেন যে গৃহস্থাশ্রমই ধর্ম, অর্থ ও কামের সাধনা উপকৃষ্ট স্থান। তাই তিনি গৃহস্থচিত শ্রেষ্ঠ ধর্মে অধিষ্ঠিত থেকে তা করে দেখিয়ে দিয়েছেন। হে পরীক্ষিত, আমি তোমাকে পূর্বেই বলেছি যে তারা রানীদের সংখ্যা ছিল ১৬,১০৮ ছিল। সেই শ্রেষ্ঠ রমণীদের মধ্যেই শ্রী রুক্মিণী আদি ৮ পাটরানী ও তাঁদের পুত্রদের কথা তো আমি সবিস্তারে পূর্বেই বলেছি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অন্যান্য পত্নীগণে 10টি করে পুত্র সন্তান ছিল। অবশ্যই এতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই, কারণ শ্রী ভগবান তো স্বয়ং সর্বশক্তিমান ও সত্য সংকল্প। শ্রী ভগবানের পরম পরাক্রমশালী পুত্রদের অষ্টাদশ জন তো মহারথী। তারা জগৎ বিখ্যাত যশস্বী রূপেই খ্যাত। তাদের নাম শুনে রাখো: প্রদ্যুম্ন, অনিরুদ্ধ, দীপ্তিমান, ভানু, সাম্ব, মধু, বৃহদ্ভানু, চিত্রভানু, বৃক, অরুণ, পুষ্কর, বেদবাহু, শ্রুতদেব, সুনন্দন, চিত্রবাহু, বিরূপ, কবি এবং নগ্রব। হে রাজেন্দ্র, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্রদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন রুক্মিণী নন্দন শ্রী প্রদ্যুম্ন। তিনি গুণে পিতৃতুল্যই ছিলেন। মহারথী প্রদ্যুম্ন রুক্মির কন্যার সঙ্গে বিবাহ করেছিলেন। সেই কন্যার গর্ভে শ্রী অনিরুদ্ধ জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি 10 সহস্র হস্তির বল ধারণ করতেন। রুক্মী দৌহিত্র শ্রী অনিরুদ্ধ নিজ মাতামহের পৌত্রীকে বিবাহ করেছিলেন। তারই গর্ভের বজ্রের জন্ম। ব্রাহ্মণদের অভিশাপে সৃষ্ট মুসল দ্বারা যদুবংশ বিনাশ হলে একমাত্র তিনিই জীবিত ছিলেন। বজ্রের পুত্র হলেন প্রতিবাহু, তার পুত্র সুবাহু, সুবাহুর পুত্র শান্তসেন, আর শান্তসেনের পুত্র শতসেন। হে পরীক্ষিত, এই বংশে কেউই সন্তানহীন, ধন সম্পদহীন, অল্পায়ু ও অল্পশক্তি ছিলেনই না। সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ ভক্ত। হে পরীক্ষিত, যদু বংশের যশস্বী ও পরাক্রমশালীদের সংখ্যা এত অধিক যে তার গণনা সহস্র বর্ষেও করা সম্ভব নয়। শোনা যায় যে যদু বংশের বালকদের শিক্ষাদান হেতু 3,88,00,000 আচার্য নিযুক্ত ছিলেন। অতএব মহাত্মা যদু বংশীয়দের সংখ্যা সঠিকভাবে নিরূপণ করা সম্ভব নয়। স্বয়ং মহারাজ উগ্রসেনের সঙ্গে 10 লক্ষ কোটির এক নীল মতন সৈনিক থাকত। হে পরীক্ষিত, প্রাচীনকালে দেবাসুর সংগ্রামকালে বহু ভয়ানক অসুর বধ হয়েছিল। তাঁরাই পরে অহংকার মত্ত হয়ে মানব রূপে উৎপন্ন হয়ে জনগণ নিপীড়ন করত। তাদের দমন করবার জন্য শ্রী ভগবানের আদেশে দেবতাগণই যদু বংশে অবতার গ্রহণ করেছিলেন। হে পরীক্ষিত, সেই যাদবদের 101টি কুল ছিল। তাদের সকলের চোখেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রভু ও আদর্শ রূপে ছিলেন। শ্রী ভগবানের অনুবর্তী যাদবগণের সর্বতোভাবে সমৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণে তদ্গত চিত্তে যাদবগণ শয়ন, উপবেশন, পরিভ্রমণ, আলাপন, ক্রীড়ন ও অবগাহন আদি সময় নিজ দেহের হুঁশ রাখতে পারতেন না। শারীরিক কৃত কার্য সকল যন্ত্রবৎ যেন আপনা আপনি হতে থাকত। পরীক্ষিত বললেন, শ্রী ভগবানের শ্রী পাদ বিধৌতকারী শ্রী গঙ্গা অবশ্যই সমস্ত তীর্থের মধ্যে সুমহান ও পবিত্র। কিন্তু যখন পরম তীর্থস্বরূপ শ্রী ভগবান স্বয়ং যদুবংশে অবতার গ্রহণ করলেন, তখন তো গঙ্গাবারী মহাত্মা আপনা আপনি তার সুযশ তীর্থ অপেক্ষা কম হয়ে গেল। শ্রী ভগবান স্বরূপের অনন্ত মহিমা, তাতে যেমন তার প্রেমী ভক্ত সারূপ্য লাভ করে, তেমনভাবে তার বিদ্বেষী শত্রু তাই লাভ করে থাকে। যে লক্ষ্মী শ্রীকে লাভ করবার নিমিত্ত মহান দেবতাগণ নিত্য সচেষ্ট থাকেন, তিনি শ্রী ভগবানের সেবায় প্রতিনিয়ত যুক্ত থাকেন। শ্রী ভগবানের নাম শ্রবণ অথবা উচ্চারণ সকল অমঙ্গলকে বিনাশ করে থাকে। ঋষি বংশোদ্ভবের মধ্যে প্রচলিত সকল ধর্মের প্রবর্তক ভগবান শ্রীকৃষ্ণই স্বয়ং। তিনি নিজ হস্তে কাল স্বরূপ চক্র ধারণ করে থাকেন। হে পরীক্ষিত,
এমন শ্রী ভগবান ভূতার হরণ করবেন তাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নেই। ভগবান শ্রীকৃষ্ণই জীবসমূহের আশ্রয়। যদিও তিনি নিত্য সর্বত্র উপস্থিতি থাকেন, তবুও তা বলবার জন্য বলা হয় যে তিনি শ্রী দেবকীর গর্ভজাত। যদু বংশীয় বীরগণ পার্শ্বদ রূপে তাঁর সেবা করে থাকেন। তিনি নিজ পরাক্রমে ও ধর্মের বিনাশ করেছেন। তিনি স্বভাবতই বিশ্ব চরাচরে দুঃখ মোচন করে থাকেন। ব্রজের রমণী বৃন্দ ও পুরো নারী বৃন্দ তাঁর মৃদু মন্দ হাস্য সমন্বিত মুখমণ্ডলে আকর্ষণ অগ্রাহ্য করতে পারেননি। তাঁদের হৃদয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর প্রেমভাব এসেছিল এবং সেই ধারাই আজও ব্যবহৃত। বস্তুত বিশ্ব চরাচরে ভগবান শ্রীকৃষ্ণেরই জয় জয়কার। জয় শ্রীকৃষ্ণ, জয় শ্রীকৃষ্ণ। পরীক্ষিত বললেন, পরম আত্মা স্বয়ং প্রকৃতির দ্বারা সীমিত নয়। তাঁর দিব্য লীলা বিগ্রহ ধারণ ছিল তারই প্রতিষ্ঠিত। ধর্মের রক্ষার জন্য এই কর্ম সম্পাদনে তাকে যুগে যুগে বহু অদ্ভুত চরিত্রে অভিনয় করতে হয়েছে। তাঁর কর্মসকল ছিল বিশেষ বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর স্মরণ মনন কারিগণ কর্মবন্ধন থেকে চিরতরে মুক্তি লাভ করবে। যারা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে সেবায় অধিকার লাভ করতে ইচ্ছুক তারা তাঁর সেই লীলা সকলেই শ্রবণ কীর্তন করবেন। হে পরীক্ষিত, যখন কেউ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উপর পরম রমণীয় লীলাকথা শ্রবণ কীর্তন করেন, তখন সেই ভক্তি তাকে শ্রী ভগবানের পরম ধামে নিয়ে যায়। বলা হয়ে থাকে যে কালের গতি লঙ্ঘন করা অতি কঠিন, কিন্তু শ্রী ভগবানের ধামে কাল তো নিষ্ক্রিয়। সেখানে কালের গতি নেই। সেই ধাম লাভের কামনায় যুগে যুগে বহু রাজা মহারাজাগণ ও রাজা ঐশ্বর্যাদি ত্যাগ করে তপস্যায় নিমিত্ত অরণ্যে গমন করেছেন। অতএব শ্রী ভগবানের লীলাকথা শ্রবণ করা সকলের নিত্য কর্তব্য বলেই জানবে। শ্রী মন্মর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণের দশম উত্তরার্ধ স্কন্ধের শ্রীকৃষ্ণ লীলা পরিক্রমা নামক ৯৯তম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হল। হরিওম তৎসৎ, হরিওম তৎসৎ। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণ একাদশ স্কন্ধ প্রথম অধ্যায়। যদু বংশের উপর ঋষিদের অভিসম্পাদ। ব্যাসনন্দন ভগবান শ্রী সুখদেবকে বললেন, হে পরীক্ষিত, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দেবারী দলন কার্যে বলরামাদি যদু বংশ জাতদের সহচার্য গ্রহণ করে এবং কুরু পাণ্ডবদের অবস্থানকালে ভূতার লাঘবার্থে এমন কলহের সূত্রপাত করেছিলেন যা রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে পরিণত হতে অতি অল্প সময় লেগেছিল। কৌরবগণ কপটদূত্তু মাধ্যমে পাণ্ডবদের নানাভাবে অপদস্থ করেছিল। দ্রৌপদীকেও কোষাদার্শন আদি শারীরিক নিগ্রহ করে চরম লাঞ্ছিত করেছিল। এর ফলে পাণ্ডবদের ভীষণ ক্রোধান্বিত হয়ে থাকাই স্বাভাবিক। সেই ক্রোধকে উপলক্ষ করে পাণ্ডবদের উক্ত দীপ্তি করে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যুদ্ধকালে উপস্থিত উভয় পক্ষের রাজন্যবর্গকে বিনাশপূর্বক ভূতার লাঘবে কার্য সমাধা করেছিলেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মন বুদ্ধির অধরা নিজের বাহুবলে সুরক্ষিত যদু বংশজাতদের দ্বারা রাজা ও তাদের সৈন্য দলকে বিনাশ করে তিনি বিচারমগ্ন হলেন এবং উপলব্ধি করলেন যে আপাত দৃষ্টিতে ধরনের ভার লাঘব হলেও বস্তুত তা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি, কারণ অজেয় যদুবংশ তখনও ধরাধামে বিদ্যমান। তিনি চিন্তা করলেন যে এই যদুবংশ আমার আশ্রিত তারা গজ, অশ্ব, সৈন্যদল ও ধনসম্পত্তি আদি বিশাল বৈভব হেতু উচ্ছৃঙ্খল হয়ে পড়ছে। অন্য কারো দ্বারা এমনকি দেবতাদের দ্বারাও তাদের পরাভূত হওয়া সম্ভব নয়। ডালে ডালে ঘর্ষণে যেমন বাঁশের বনে অগ্নি উৎপন্ন হয়, সমগ্র বনটিকে ভস্মীভূত করে, তেমনভাবেই যদু বংশেও কলহ অগ্নি উৎপন্ন করে তাদের সংগ্রামে লিপ্ত করে এবং ধ্বংস করে আমি শান্তি লাভ করব এবং তারপর স্বধামে প্রত্যাগমন করব। রাজন, ভগবান সর্বশক্তিমান ও সদা সত্য সংকল্পে অধিষ্ঠিত। পরিকল্পনা অনুসারে ব্রাহ্মণের অভিশাপকে নিমিত্ত করে তিনি নিজ যদু বংশকেই সংহার করলেন এবং তার সমস্ত লীলার উপকরণ সহ স্বমাধ্যমে গমন করলেন। হে পরীক্ষিত, ভগবানের এই মনোরম মূর্তি ছিল অসাধারণ, অকল্পনীয়। তিনি নিজ মাধুর্য সকলের দৃষ্টি তার দিকে আকর্ষণ করেছিল। তার বাণী ও তার উপদেশ ছিল পরম মধুর ও দিব্যাতি দিব্য, যার দ্বারা তিনি স্মরণকারীদের চিত্ত হরণ করে নিয়েছিলেন। তার চরণ কমল ছিল ত্রিলোক সুন্দর।
যে তার পদচিহ্ন দর্শন করেছে তার বহির্মুখ দৃষ্টির অপনয়ন হয়েছে এবং সে কর্মপ্রপঞ্চের ঊর্ধ্বে উঠে তার সেবাতেই মগ্ন হয়েছে। এই বসুন্ধরা তিনি অক্লেশ নিজ কীর্তির বিস্তার করলেন। প্রতিষ্ঠিত মহাকবিগণ যার কীর্তন অতি সুললিত ভাষায় করেছেন, এর এক বিশেষ কারণ ছিল তিনি চেয়েছিলেন যে তার অদর্শনের পর তারই কীর্তন শ্রবণ ও স্মরণ করে তার ভক্তগণ এই অনন্ধকার থেকে সহজেই যেন পরিত্রাণ পায়। এরপর পরম ঐশ্বর্যযুক্ত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বধামে গমন করলেন। রাজা পরীক্ষিত জিজ্ঞাসা করলেন, প্রভু, যদু বংশজাতগণ অতি ব্রাহ্মণ ভক্ত ছিল, তাদের অপরিসীম ঔদার্য ছিল ও তারা নিজ কুল বয়োবৃদ্ধতে নিত্য নিরন্তর সেবা শুশ্রূষাও করতেন। সর্বোপরি তাদের চিত্ত সদা শ্রীকৃষ্ণের সমর্পিত থাকত। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে ব্রাহ্মণদের অপরাধ সাধন কেমন করে সম্ভব হল এবং ব্রাহ্মণরা তাদের কি কারণে অভিশাপ দিলেন? হে ভগবানের পরম প্রেমী বিপ্রবর, সেই অভিসমাপ্তের কারণ ছিল আর তার স্বরূপই বা কি? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যদু বংশজাতদের একাধারে আত্মা, স্বামী ও প্রিয়তম ছিলেন। এই অবস্থায় তাদের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি কেমন করে সম্ভব হল? ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করলে আমরা দেখি যে তারা ঋষি ও অদ্বৈতদর্শী ছিলেন। তাদের মধ্যে এইরূপ বৈষম্য বোধ কেমন করে এলো? অনুগ্রহপূর্বক আপনি এইসব কথা সবিস্তারে বলুন। শ্রী সুখদেব বললেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সেই নরদেহ ধারণ করেছিলেন যা ছিল সর্বলোকের সর্বোত্তম, নেত্রে মৃগনয়ন, স্কন্ধে সিংহস্কন্ধ, করে কবিরর চরণ যুগলে কমল আদির বিন্যাস ছিল। তিনি পৃথিবীতে মঙ্গলময় কল্যাণযুক্ত কর্মচারণ করেছিলেন। সেই পূর্ণকাম প্রভু দ্বারকা ধামে অবস্থান করে লীলা করতে থাকলেন এবং উদার কীর্তির স্থাপনা করলেন। যে কীর্তি স্বয়ং নিজ আশ্রয় পর্যন্ত দান করতে সক্ষম, তা উদার। শেষে শ্রী হরি নিজ কুলের সংহার উপসংহারে অভিলাষ করলেন, কারণ এখন ধরনীর ভার লাঘবের জন্য শুধু এতটুকুই অবশিষ্ট ছিল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এমন সব পরম মঙ্গলময় ও পুণ্যপ্রাপক কর্ম করেছিলেন যার ভজন কীর্তন ভক্তদের কলুষ সম্পূর্ণভাবে বিনাশ করে। এখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ মহারাজ উগ্রসেনের রাজধানী দ্বারকাপুরীতে বসুদেবের গৃহে যাদবদের সংহার নিমিত্ত কালরূপে নিবাস করেছিল। তাকে বিদায় জানাবার জন্য বিশ্বামিত্র, অসিত, কর্ণ, দুর্বাসা, ভৃগু, অঙ্গিরা, কশ্যপ, কামদেব, অত্রি, বশিষ্ঠ এবং নারদাদি মহান ঋষিগণ দ্বারকার নিকটে অবস্থিত পিণ্ডারক ক্ষেত্রে অবস্থান করেছিলেন। একদিন যদু বংশজাত কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক খেলা চলে তাদের সন্নিকটে উপস্থিত হল। তারা কৃত্রিম বিনয় প্রকাশ করে তাদের চরণে প্রণাম জানাল। তারা জাম্ববতী নন্দন সম্বন্ধে স্ত্রী বেশে সজ্জিত করে সেখানে নিয়ে গেল এবং বলল, এই কজ্জল নয়না সুন্দরী গর্ভবতী। তার একটা জিজ্ঞাসা ছিল, কিন্তু সে নিজে জিজ্ঞাসা করতে সংকোচ করছে। আপনাদের তো জ্ঞান অমোঘ, অবাধ। এর পুত্র সন্তানদের লালসা অত্যধিক এবং প্রসব সময় ও সমাগত। আপনারা বলে দিন যে এর কন্যা সন্তান হবে অথবা পুত্র সন্তান হবে। হে পরীক্ষিত, যখন যুবকেরা এইভাবে ঋষিমুনিদের প্রবঞ্চনা করবার চেষ্টা করল, তখন তারা ভগবান প্রেরণায় ক্রোধান্বিত হয়ে উঠলেন। তারা বললেন, ওরে মূর্খের দল, এ এক এমন মুষল প্রসব করবে যা তোদের কুল নাশক হবে। মুনিদের কথা শুনে তারা অতিশয় শঙ্কিত হল এবং তৎক্ষণাৎ সাম্বর উদার ভবন উত্তেজিত করে সত্যই সেখানে এক লৌহ নির্মিত মুষল পেল। এবার তারা উন্তাপ করতে লাগলো ও বলতে লাগলো, আমরা বাস্তবে হতভাগ্য। দেখো, আমরা এই অনর্থ কেন ডেকে নিয়ে এলাম। এখন সকলে আমাদের কি বলবে? এইভাবে ভয়ানক ঘাবড়ে গিয়ে তারা মুষল নিয়ে ঘুরে ফিরল। সেই সময় তারা বিবর্ণকায় অধোবদন হয়ে পড়েছিল। জনাকীর্ণ রাজসভায় উপস্থিত যাদব কুলজাতিদের সম্মুখে মুষল রেখে রাজা উগ্রসেনকে তারা ঘটনা সকল অবগত করাল। রাজন যখন সকলে ব্রাহ্মণদের অভিসমাপ্তদের কথা শুনল এবং স্বচক্ষে সেই মুষল প্রত্যক্ষ করল, তখন সমগ্র দ্বারকাবাসী বিস্ময়যুক্ত ও ভয়ার্ত হয়ে উঠল। কারণ তাদের এই বিশ্বাস ছিল যে ব্রাহ্মণের অভিসম্পাত কখনো মিথ্যা হয় না। যদুরাজ উগ্রসেন সেই মুষলকে চূর্ণ বিচূর্ণ করালেন এবং সেই লৌহচূর্ণ অবশিষ্ট লৌহখণ্ড সকল সমুদ্রে নিক্ষেপ করালেন। ভগবত ইচ্ছাতে এই প্রসঙ্গে তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কোনো অভিমত নিলেন না।
হে পরীক্ষিত, সেই লৌহখণ্ড এক মৎস্য গ্রাস করল এবং লৌহচূর্ণ সকল সমুদ্র তরঙ্গে প্রবাহিত হয়ে তীরে নিক্ষিপ্ত হল, যা অচিরেই এক করা অথবা সর্প ফুলের গুল্মরূপে বিকাশ লাভ করল। মৎস্যজীবী ধীরবগণ সমুদ্রে শিকারের সময় অন্যান্য মৎস্যসহ সেই মৎস্যকেও শিকার করল। মৎস্যের উদরে যে লৌহখণ্ড ছিল তা জরা নামধারী ব্যাধ নিজ তীরের অগ্রে সংযোজিত করে নিল। ভগবান সবই জানতেন। তিনি এই অভিশাপকে খণ্ডন করতে পারতেন, তবুও তিনি তা সমুচিত বলে মনে করলেন না। কাল রূপধারী প্রভু ব্রাহ্মণদের অভিসম্পাপ্তে বস্তুত অনুমোদন করলেন। শ্রী মন্মহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে প্রথম অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়। দ্বিতীয় অধ্যায় বসুদেব সন্নিধানে নারদের আগমন এবং তাকে রাজা জনক ও 9 জন যজ্ঞেশ্বর সংবাদ জ্ঞাপন। শ্রী সুখদেব বললেন, হে কুরুনন্দন, দেবর্ষি নারদের মনে শ্রীকৃষ্ণ সমীপর প্রবল লালসা ছিল। অতএব তিনি শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা সুরক্ষিত দ্বারকায়, যেখানে দক্ষাদির অভিশাপের কোনো ভয় ছিল না, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা বিদায় দানের পরেও পুনঃ পুনঃ এসে প্রায়ই অবস্থান করতেন। রাজন, এমন কোন প্রাণী বর্তমান যে ইন্দ্রিয় শোভিত এবং ব্রহ্মাদি ও বড় বড় দেবতাদের উপাস্য চরণ কমলে দিব্য গন্ধ, মধুর মকরন্দ রস, অলৌকিক রূপ, মাধুরী, সুকুমার স্পর্শ এবং মঙ্গলময় ধ্বনির সেবন করতে না চায়? কারণ এই নিরুপায় প্রাণী সব দিক থেকে মৃত্যুর দ্বারা পরিবেষ্টিত। একদা দেবর্ষি নারদ বসুদেবের গৃহে পদার্পণ করলেন। বসুদেব তাকে অভিবাদন করে উত্তম আসন দান করলেন। তিনি দেবর্ষি নারদকে যথাবিধি পূজা করলেন এবং তারপর আবার প্রণাম নিবেদন করে এই কথা বললেন। বসুদেব বললেন, সংসারে মাতা পিতার আগমন হয় পুত্র কন্যা হেতু এবং ভগবদ্মুখী সাধু সন্তদের আগমন হয় প্রপঞ্চে বিভ্রান্ত দিনহীনদের যথার্থ মার্গদর্শনকারী হয়ে তাদের সুখ ও মঙ্গল কামনার জন্য। কিন্তু হে মহানুভব, আপনি তো স্বয়ং ভগবন্ময় ও ভগবৎ স্বরূপ। আপনার বিচরণ তো সমস্ত প্রাণীর পরম কল্যাণ হেতুই হয়ে থাকে। দেবতাগণ প্রাণী দিগের পক্ষে কখনো দুঃখের কারণ আর কখনো সুখের কারণ হয়, কিন্তু আপনার মতো ভগবৎপ্রেমী পুরুষ, যার হৃদয় প্রাণ জীব সবই ভগবৎময়, তারা তো সকল কার্য সমগ্র প্রাণীকুলের অবশেষ কল্যাণ সাধনের জন্যই সম্পন্ন হয়। যে যেমনভাবে দেবতাদের ভজনা করে, দেবতারও অনুরূপ পদ্ধতিতে সেটির ফল প্রদান করেন। কারণ দেবতারা কর্মের অধীন, অর্থাৎ কর্মানুসারে ফল প্রদানে বাধ্য। কিন্তু যিনি সদাশয়, তিনি তো দিনসল ফল, অর্থাৎ সাংসারিক সম্পত্তিতে এবং সাধনে যারা দিনহীন তাদেরও তিনি আপন করে নেন। হে ব্রহ্ম, যদিও আমরা আপনার শুভাগমনে ও শুভ দর্শন প্রাপ্তিতে কৃতকৃত হয়ে গেছি, তবুও আমরা আপনাকে সেই ধর্ম সাধন সম্বন্ধে প্রশ্ন করছি, যা মানব শ্রদ্ধা সহকারে শ্রবণ করে সব দিক থেকে ভয়াবহ এই সংসার থেকে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়। পূর্ব জন্মে আমার মুক্তিদাতা ভগবানের আরাধনা কখনোই নিজের মুক্তি কামনার জন্য ছিল না, তা ছিল কেবল তাকে পুত্ররূপে পাওয়ার জন্য। আমি তখন তার ভগবত লীলায় মুগ্ধ হয়েছিলাম। হে সুব্রত অথবা তপস্যা মূর্তি, এখন আমি আপনার উপদেশাভিলাষী জন্ম মৃত্যুরূপ এই ভয়াবহ সংস্কারে দুঃখ অতিশয় সুখরূপে ভাসিত মোহগ্রস্ত করে। হে সুব্রত, আপনি আমাকে পথ প্রদর্শন করুন, যাতে আমি এই দুঃখ সাগর অতিক্রম করতে পারি। শ্রী সুখদেব বললেন, রাজন, বুদ্ধিমান বসুদেব ভগবানের স্বরূপ দর্শন ও গুণ মহাত্মা শ্রবণ অভিলাষে এই প্রশ্ন করেছিলেন। দেবর্ষি নারদ তার প্রশ্ন শুনে ভগবানের অচিন্ত অনন্ত কল্যাণময় রূপ স্মরণ করি সেই অনুপম রূপেই তন্ময় হয়ে গেলেন। তারপর প্রেমানন্দে মগ্ন হয়ে তিনি বসুদেবকে বললেন। নারদজি বললেন, হে যদুবংশ শিরোমণি, তোমার সংকল্প মহত্তম, কারণ এটি ভাগবত সম্বন্ধে উত্থাপিত হয়েছে, যা সমগ্র বিশ্বের প্রাণসম ও পরম পবিত্র। হে বসুদেব, এই ভাগবত ধর্ম এমন এক বস্তু যা কর্ণে শ্রবণ করলে, বাণীর দ্বারা উক্ত করলে, চিত্তে স্মরণ করলে, হৃদয় দ্বারা স্বীকার করলে অথবা এর পালনকারী কার্য অনুমোদন করলে মানব তৎক্ষণাৎ পবিত্র হয়ে যায়। এই কথা ভগবান
এবং সমগ্র জগতের দ্রোহীর পক্ষেও প্রযোজ্য, যার গুণ লীলা এবং নামাদি শ্রবণ কীর্তন পতিদেরও পাবনকারী, সেই কল্যাণস্বরূপ আমার আরাধ্য দেবতা ভগবান নারায়ণের কথা তুমি আজ স্মরণ করিয়েছ। হে বসুদেব, তোমার জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের প্রসঙ্গে সাধু সন্তরা এক প্রাচীন ইতিহাসের উল্লেখ করে থাকেন। সেই প্রসঙ্গটি মহাত্মা ঋষভদেব পুত্র 9 জন যোগীশ্বর ও মহাত্মা বিদেহের শুভ সংবাদ রূপে প্রসিদ্ধ। তুমি জানো যে স্বয়ম্ভু মনুর এক প্রসিদ্ধ পুত্র ছিলেন প্রিয়ব্রত, প্রিয়ব্রতের পুত্র অগ্নিদ্র, অগ্নিদ্র পুত্র নাভি এবং নাভির পুত্র হলেন ঋষভ। শাস্ত্রে তাকে ভগবান বাসুদেবের অংশ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। মুখ্য ধর্মের উপদেশ দান হেতু তিনি অবতার গ্রহণ করেছিলেন। তার শতপুত্র ছিল, যারা সকলেই বেদ পারদর্শী বিদ্বান ছিলেন। পুত্রগণে জ্যেষ্ঠ হলেন রাজর্ষি ভরত। তিনি ভগবান নারায়ণের পরম অনুরক্ত ভক্ত ছিলেন। তিনি ভূমিখণ্ড, যার পূর্বে নাম ছিল অজানা ভবর্ষ, তার নামানুসারে ভারতবর্ষ নামে পরিচিত হয়। এই ভারতবর্ষ এক অলৌকিক স্থান। রাজর্ষি ভরত সমগ্র পৃথিবীর রাজ্য ভোগ করে শেষে সর্বত্যাগী হয়ে বন গমন করেন এবং তপস্যা দ্বারা ভগবত ধারণায় মগ্ন হন এবং 3 জন্মে ভগবানকে লাভ করেন। ভগবান ঋষভদেবের অন্য 99টি পুত্রদের মধ্যে 9 জন ভারতবর্ষের সব দিকে অবস্থিত 9 দ্বীপের অধিপতি হন। অন্য 81 জন কর্মকাণ্ড বিদ্যার রচয়িতা ব্রাহ্মণ হয়ে গেলেন। অবশিষ্ট 9 জন সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন। তারা অতি ভাগ্যবান ছিলেন। আত্মবিদ্যা সম্পাদনে তারা প্রভূত পরিশ্রম করেছিলেন এবং সকল বিষয়ে বৈশিষ্ট্য ছিলেন। প্রায় তারা দিগম্বর থাকতেন এবং সুযোগ্য ব্যক্তিদের পরমার্থের উপদেশ প্রদান করতেন। তারা কবি, হরি, অন্তরিক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আরবিহোত্র, দ্রমিল, চমস এবং করভাজন নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তারা এই কার্যকারণ এবং বক্তব্য ভগবত স্বরূপ জগৎকে নিজ আত্মা থেকে অভিন্ন অনুভব করে পৃথিবীতে স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। তাদের জন্য কোথাও কোনো বিধি নিষেধ ছিল না। যেখানে ইচ্ছা সেখানে গমনে সক্ষম ছিলেন। দেবতা, সিদ্ধ, সাধ্য, গন্ধর্ব, যক্ষ, মনুষ্য, কিন্নর ও নাগলোকে এবং মুনি, চারণ, ভূতনাথ, বিদ্যাধর, ব্রাহ্মণ এবং গোপালনের স্থানেও তারা স্বচ্ছন্দে বিচরণ করতেন। তারা প্রত্যেকেই জীবন মুক্ত ছিলেন। একবার এই অজনাব ভারতবর্ষে বিদ্রোহরাজ মহাত্মা তিনি বহু মননীয় মহর্ষিগণ দ্বারা এক মহান যজ্ঞানুষ্ঠান সম্পাদন করেছিলেন। পূর্বোক্ত নবযজ্ঞেশ্বরগণ স্বচ্ছন্দ বিচরণকারে এই যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। হে বসুদেব, সেই যজ্ঞেশ্বরগণ ভগবানের পরম অনুরক্ত ভক্ত এবং সূর্যতম তেজস্বী ছিলেন। তাঁদের আসতে দেখে রাজা নিমি, আবহনীয়, আদি মূর্তিমান অগ্নিও, ঋত্বিক আদি ব্রাহ্মণদের অভ্যর্থনা কল্পে উঠে দাঁড়ালেন। বিদ্রোহরাজ নিমি তাঁদের ভগবানের পরম অনুরক্ত ভক্ত জ্ঞানে যথাযোগ্য আসন দান করলেন এবং প্রেমানন্দ সহযোগী তাঁদের পূর্ণ মর্যাদায় পূজা করলেন। 9 যজ্ঞেশ্বরগণ নিজ অঙ্গ কান্তিতে দীপ্তিমান ছিলেন। মনে হলো যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মাপুত্র সনকাদি মুনিকদের আগমন হয়েছে। রাজা নিমি বিনয়াবনত ও পরম প্রেম যুক্ত হয়ে তাদের প্রশ্ন করলেন। বিদেহরাজ নিমি বললেন, মহাশয়, আমরা অনুমান যে আপনারা অবশ্যই ভগবান মধুসূদনের পার্ষদ, কারণ ভগবানের পার্ষদগণই সংসারী প্রাণীগণের পবিত্র কল্পে বিচরণ করে থাকেন। জীবের পক্ষে মনুষ্য শরীর প্রাপ্তি অতিশয় দুর্লভ বস্তু। প্রাপ্ত হলেও প্রতিক্ষণ জীবকে মৃত্যু ভয় শাসন করে, কারণ মানব শরীর নশ্বর। অতএব অনিশ্চিত মনুষ্য জীবনে ভগবানের প্রিয় ও অনুরক্ত ভক্তদের, সন্তদের দর্শন প্রাপ্তি তো আরও দুর্লভ। অতএব ত্রিলোক পাবন মহাত্মাগণ, আমরা জানতে ইচ্ছুক যে পরম কল্যাণের বাস্তব স্বরূপ কি এবং তার উপায় বা কি। এই সংসারে ক্ষণকাল ধর্ম, সৎসঙ্গ ও মানুষের জন্য পরম সম্পদ। হে যজ্ঞেশ্বর সকল, যদি আপনার আমাদের শ্রবণের উপযুক্ত পাত্র মনে করেন, তাহলে কৃপাপূর্বক আমাদের ভাগবত ধর্মের উপদেশ দিন, কারণ তাতে জন্মাদি বিকার বিরহিত ভক্ত বৎসল ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রসন্ন হন এবং সেই ধর্ম পালনকারী শরণাগত ভক্তদের কাছে নিজেকে সমর্পণ করেন। দেবর্ষি নারদ বললেন, হে বসুদেব, যখন রাজা নিমি সেই ভগবত প্রেমী সন্তদের এই প্রশ্ন করলেন,
তখন তারা প্রেমাপ্লুত হয়ে রাজার ও তার প্রশ্নের প্রতি সমাদর জ্ঞাপন করলেন এবং সভাসদ ও ঋষিগণ সহ উপবিষ্ট রাজা নিমিকে বললেন। নবযজ্ঞেশ্বরদের মধ্যে প্রথমে কবি বললেন, রাজন, ভক্ত হৃদয় থেকে যা কখনো অপগত হয় না, সেই অচ্যুত ভগবানের চরণে সদা সতত উপাসনায় এই জগতে পরম কল্যাণযুক্ত। আত্মনিক্ষেপ এবং সর্বথা ভয় নিবারক এই আমার নিশ্চিত অভিমত। দেহ গেহ আদি তুচ্ছ অস্তিত্বহীন পদার্থে আমিত্ব জ্ঞান সম্পন্ন সত্তা এবং মমতার কারণে যাদের চিত্তবৃত্তি উদ্বিগ্ন হয়, এই উপাসনানুষ্ঠান করলে তাদের ভয়েরও পূর্ণরূপে নিবৃত্তি হয়ে যায়। আত্মবোলা সহজ সরল ভক্তদেরও ভগবান অতি সহজ উপায়ে সাক্ষাৎ প্রাপ্তি যে পথ নিজ শ্রীমুখে বলেছেন তাকে ভাগবত ধর্ম বলে জানবে। রাজন, এই ভাগবত ধর্ম অবলম্বন করলে মানুষ কখনো বিঘ্ন দ্বারা নিপীড়িত হয় না এবং নিমিলিত চক্ষু হলেও অর্থাৎ বিধানগত ত্রুটি হলেও স্থলিত মার্গ বা পতিত হয় না, অর্থাৎ চরম ফল প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত হয় না। ভাগবত ধর্ম পালনকারী জন্য এই নিয়ম কদাপি নয় যে তাকে এক বিশেষ কর্মই করে যেতে হবে। সে কায়মন বাক্যে ইন্দ্রিয় বুদ্ধি অহংকার সহযোগে এক অথবা বহু জন্মের স্বভাবে বশীভূত হয়ে যায়। কিছু করে সব কিছু সেই পরমপুরুষ ভগবান নারায়ণের প্রীতির জন্য এই ভাব অবলম্বন করে যেন সমস্ত তাকে সমর্পণ করে, এটাই সহজ সরলতম ভাগবত ধর্ম। ঈশ্বর বিমুখ প্রাণীদের তারাই মায়ার নিজ স্বরূপে বিস্তৃত হয়ে যায়, যাতে তাদের আমি দেবতা, আমি মানুষ এইরূপ ভ্রম বৈপরীত্য হয়ে যায়। এই দেহাদি বস্তু সকলের মধ্যে অভিনিবেশ ও তন্ময়তা আসার জন্য বৃদ্ধাবস্থা, মৃত্যু, রোগীদের বহু রকমের ভয় উৎপন্ন হয়। অতএব গুরুকেই আরাধ্যদের ও পরম প্রিয়তম জ্ঞান করে অনন্য ভক্তিযুক্ত হয়ে ঈশ্বরে ভজনা করতে হয়। রাজন, বস্তুত ভগবান ছাড়া, আত্মা ছাড়া কোনো বস্তুর অস্তিত্বই নেই। কিন্তু অস্তিত্ব না থাকলেও এগুলিতে মনের আকর্ষণ হওয়ায় এগুলি চিন্তা ভাবনা ফলে তা সত্যরূপে ভাসিত হয়। যেমন স্বপ্নকাল রচনার কারণে অথবা জাগ্রত অবস্থায় বহুবিধ মনোরথ কালে এক অপূর্ব সৃষ্টি দৃষ্টিগোচর হয়। অতএব বিবেক বিচার সম্পন্ন ব্যক্তির এই কাম্য হওয়া উচিত যে সাংসারিক কর্মতে সংকল্প বিকল্পাত্মক মনকে সে রোধ করবে, সংযত করবে। এইভাবে সেই অভয়পদ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারবে। জগতের ভগবানের জন্ম এবং লীলাবৃত্তান্ত সম্বন্ধীয় বহু মঙ্গলময় গাথা প্রচলিত আছে। সেই সব গাথা সকলেরই শ্রবণ কীর্তন আবশ্যক। ভগবানের গুণ ও লীলার স্মরণ দান নিমিত্ত ভগবানের বহু নাম ও বহু জন বিদিত লজ্জা সংকোচ ত্যাগ করে সেই নামেরও শ্রবণ কীর্তন আবশ্যক। এইভাবে কোনো বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ বস্তু ও বিশেষ স্থানের উপর আসক্তি না রেখে অনাসক্ত জীবনযাপনই মঙ্গল নিহিত। এইরূপ নির্মল ব্রত ও নিয়ম পালনকারী হৃদয়ে পরম প্রিয়তম প্রভুর নাম সংকীর্তনের প্রভাবে অনুরাগ ও প্রেমের বীজ অঙ্কুরিত হয়, তার চিত্ত দ্রবিত হয়। তখন সে সাধারণ মানবের স্তর থেকে উচ্চে অবস্থান করে। সে লোকমানিতা ও ধারণার ঊর্ধ্বে উঠে যায়। দম্ভপূর্বক নয়, স্বভাবে মত্ত হয়ে সে কখনো উচ্চ হাস্যে প্রবৃত্ত হয়, আবার কখনো সে উচ্চস্থিত হয়ে ভগবানের নামগান করে, আবার কখনো মধুর স্বরে তার গুণকীর্তনে তন্ময় হয়ে যায়, আবার কখনো সে প্রিয়তমকে দৃষ্টিপথে দৃশ্যমান অনুভব করে তার প্রীতিকল্পে নৃত্যশীল হয়ে ওঠে। রাজন, এই আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল, পৃথিবী, গ্রহ, নক্ষত্র, প্রাণী, দিকসমূহ, বক্ষ, বৃক্ষ, বিপটি, নদী, সমুদ্র সবকিছু ভগবানের চিন্ময় শরীর, সকল রূপেই ভগবান সম্মুখে উপস্থিত। এই জ্ঞানে সে তখন সম্মুখস্থ বস্তুকে স্থাবর জঙ্গম জ্ঞান ব্যতি রেখে অনন্যভাবে ভগবতভাবে প্রণাম নিবেদন করে। ভোক্তার তুষ্টি, তৃপ্তি অথবা সুখ, পুষ্টি, জীবনী শক্তি, সঞ্চারণ ও ক্ষুধার নিবৃত্তি প্রত্যেক রাশেই যুগপদ হতে দেখা যায়। তেমনভাবেই শরণাগত ভক্ত যখন ঈশ্বর উদ্দেশ্যে ভজন কীর্তনে প্রবৃত্ত হয়, তখন তার ভাগবত প্রেম নিজ প্রেমাস্পদ প্রভুর স্বরূপে অনুভূতি ও অন্য বস্তুর উপর বৈরাগ্যের আগমন প্রতি ক্ষণে একসঙ্গে হতে থাকে। রাজন, এইভাবে ক্ষণে ক্ষণে স্ফুরিত প্রতিটি ব্যক্তির
দ্বারা যে ভগবানের চরণ কমলে ভজনা করে তার ভগবানের উপর প্রেম ভক্তি, সংসার বৈরাগ্য ও নিজ প্রিয়তম ভগবানের স্বরূপের বিকাশ এই সকলের প্রাপ্তি অবশ্যই হয়। সে ভাগবত অবস্থা প্রাপ্ত করে এবং এই অবস্থায় সে পরম শান্তি অনুভব করতে থাকে। রাজা নিমিষ প্রশ্ন করলেন, হে যোগীশ্বর, এবার আপনি অনুগ্রহ করে ভগবত ভক্তদের লক্ষণগুলি বলুন। তার ধর্ম কি এবং স্বভাবই বা কেমন হয়, তার ব্যবহারিক আচরণ কীরূপ হয়, কি সে বলে থাকে এবং সে কেন বিশেষ লক্ষণ হেতু ভগবানের প্রিয়পাত্র হয়। এবারে নবযোগীশ্বরদের মধ্যে দ্বিতীয় যোগীশ্বর শ্রীহরি বললেন, রাজন, আত্মস্বরূপ ভগবান সমস্ত প্রাণীদের আত্মা রূপে নিমায়ক রূপে বর্তমান, যে কোথাও বৈষম্যের অনুভব করে না, সর্বত্র পরিপূর্ণ একমাত্র ভগবত সত্তাকেই দর্শন করে থাকে এবং সমস্ত প্রাণী ও সমস্ত পদার্থের আত্মস্বরূপ ভগবানকে আধেয় রূপে অথবা অধ্যস্ত রূপে বর্তমান প্রত্যক্ষ করে, অর্থাৎ বাস্তবে সবই ভগবত স্বরূপই। এই রূপটি যার অনুভব তাকে ভগবানের পরম প্রেমী উত্তম ভাগবত রূপে বিবেচনা করাই যথোচিত। যে ভগবানের প্রেম, তার ভক্তে মিত্রতা, দুঃখী এবং অজ্ঞান ব্যক্তিতে কৃপা এবং ভগবত দেশিতে উপেক্ষা ভাব রাখে, সে মধ্যম শ্রেণীর ভাগবত। এবং যে ভগবানের অচ্চর বিগ্রহ, মূর্তি আদির পূজা শ্রদ্ধা সহকারে করে কিন্তু ভগবত ভক্ত অথবা অন্যদের বিশেষ সেবা শুশ্রূষা করে না, সে সাধারণ শ্রেণীর ভাগবত। যে স্তোত্র নেত্রাদি ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা শব্দ রূপাদি বিষয় সকল গ্রহণ করে কিন্তু নিজ ইচ্ছার প্রতিকূল বিষয় সকলের প্রতি দেশভাব পোষণ করে না এবং অনুকূল বিষয় সকলের প্রাপ্তিতে হর্ষিত হয় না, তার এই বোধ সদা জাগ্রত থাকে যে সকলেই ভগবানের মায়া, সেই পুরুষই উত্তম ভাগবত। জন্ম, মৃত্যু, ক্ষুধা, পিপাসা, শ্রম, কষ্ট, ভয় ও তৃষ্ণা এই সবই সংসার ধর্মের সহগামী। এগুলির প্রভাব যথাক্রমে শরীর, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির উপর পড়ে থাকে। যে পুরুষ ভগবানের মননে এমনভাবে তন্ময় হয়ে থাকে যাতে এই সকলের প্রভাবে সে মোহিত হয় না অথবা পরাভূত হয় না, সেই উত্তম ভাগবত। যার মনে বিষয়ভোগ, লালসা, কর্ম প্রবৃত্তি এবং এই সবের মূল বাসনার আবির্ভূত হয় না, যে একমাত্র ভগবান বাসুদেবের ভাবে বিরাজ করে, সেই উত্তম ভগবত ভক্ত। যার শরীরে না আছে সকলে জন্ম তপস্যাদির জন্য গর্ব, না আছে জাতি বর্ণাশ্রম জনিত অহংকার, সে অবশ্যই ভগবানের প্রিয় ভক্ত। যে ধনসম্পত্তি অথবা দেহাদিতে আপন পর ভাব বিরহিত হয়ে সমস্ত বস্তুতে সমস্বরূপ পরম আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে, অর্থাৎ সমভাব রাখে এবং কোনো বিশেষ ঘটনা অথবা সংকল্প হেতু বিক্ষিপ্ত না হয়ে শান্তভাবে বিরাজ করে, সে ভগবানের উত্তম ভক্ত। রাজন, দেবশ্রেষ্ঠ ও মহাত্মা মুনি ঋষিগণ নিজ অন্তঃকরণে ভগবন্ময় করে, যাকে সতত অন্বেষণ করে থাকেন। ভগবানের পাদপদ্মের শরণ মনন থেকে যিনি ক্ষণার্ধ, পলার্ধ ও বিচ্যুত হন না এবং নিরন্তর সেই পাদপদ্মের সমীপ্য ও সেবায় যুক্ত থাকেন, কেউ তাকে ত্রিভুবনের রাজলক্ষ্মী প্রদান করলেও তার ভগবত স্মরণের বেশ বাধাপ্রাপ্ত হয় না এবং তিনি রাজলক্ষ্মীর প্রতি অভিনিবিষ্ট হন না। এমন পুরুষই বাস্তবে ভগবত ভক্ত বৈষ্ণবদের মধ্যে অগ্রগণ্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ। রাসলীলাকালী নৃত্য, গীত, পাদ বিন্যাসকারী নিখিল সৌন্দর্য, মাধুর্য মূর্তি ভগবানের চরণে অঙ্গুলি, নখ, মণি, চন্দ্রিকাতে যে সকল শরণাগত ভক্তদের হৃদয়ে বিরহজনিত সন্তাপ একবার দূরীভূত হয়েছে, তাদের হৃদয়ে সেই বিরহজনিত সন্তাপের পুনরাগমন কীরূপে সম্ভব? চন্দ্রোদয় হওয়ার পর কি কখনো সূর্যের তাপের অনুভূতি হয়? অনিচ্ছায় নামোচ্চারণ করলেও সম্পূর্ণ অগ্রাসী বিনাশকারী স্বয়ং ভগবান শ্রীহরি ভক্ত হৃদয় ক্ষণকালের জন্ম ও ত্যাগ করেন না, কারণ তার চরণ কমলযুক্ত যে প্রেম রজ্জুতে বাধা। বস্তুত এইরূপ পরম পুরুষই ভক্তদের মধ্যে অগ্রগণ্য। শ্রী মনমোহর্ষি বেদব্যাস প্রণীত পারমহংসী সংহিতা শ্রীমদ্ভাগবত মহাপুরাণে একাদশ স্কন্ধে দ্বিতীয় অধ্যায়ের বঙ্গানুবাদ সমাপ্ত হল। ওম নমো ভগবতে বাসুদেবায়।